इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहगं गुर प्रसाद। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहगं गुर प्रसाद। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहगं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारे सतसंगियां दा अज दे इस क्लास विच बहुत बहुत स्वागत है जी। तो जिस तरह हुक्म होया टाइम टेबल के मुताबिक अज जो विषय है वो मन है। मनुखी जीवन बड़ा कीमती है, बड़ा दुर्लभ है। असी बाणी च नित पढ़ते हैं कि जितनियां भी जुनियां ने संसार दे विच, कई 84 लाख कहते ने, पर गुरबाणी मुताबिक तो सब कुछ बयानती है। वाहिगुरु की किसी रचना का कोई गिनती मिनती नहीं हो सकती। तो इस बेअंत रचनावां च सब तो उत्तम जिहड़ी रचना मन्नी गई है वो मनुखा की मन्नी गई है। अकाल पुरख का धन्नवाद है कि असी मनुखी जून च सतगुरु जी कृपा करन कि साडा मनुखा जन्म सफला होवे। ये साडी सब दी अरदास। तो आओ सतसंगियो, अज दा जिहड़ा विषय मन दा है उहदे लई आपां गल करिए। तो मनुखी जीवन की आपां जद भी गल करते हैं तो दो पहलू साडे सामने आउंदे ने। एक तो है शरीर जिहड़ा सानूं दिसदा, और दूसरी है अणदिसदी चीज़ जिसनूं आपां आत्मा कहने। तो शरीर ते आत्मा, शरीर दिसदा है, आत्मा अणदिसदी है, पर इन्हां दे विचकार एक होर शक्ति है। बनाया सब कुछ वाहिगुरू जी ने। जिस तरह बाणी च आपां पढ़दे हां, जियो पाए पिंड जित साजिया दिता पहनण खान। मेरे मालिक ने सानू पिंड शरीर भी दिता है, इहदे च जीवात्मा भी पाई है। जीवात्मा परमात्मा की अंश है। तो शरीर के जिहड़े दो मुख पहलू ने, मैं बेनती कर रहा, ये मनुखा जीवन दे शरीर ते आत्मा, इन्हां विच एक होर शक्ति है जिन्हों कहते हैं मन। ये जो मन है एक बड़ी इहदी जिस तरह आपां विचार करते हैं तो ये मन जिहड़ा है ये बड़ा वाकई बड़ा शक्तिशाली है। ये आपां बड़ा कुछ मनुख कोलों कराउंदा है। और जे असीं ध्यान नाल देखीए तो साडा जीवन जिहड़ा ये मन ते ही निर्भर है कि मन किहो जिहा। तो मन नूं अगों दो मन दे जिहड़े ने, मैं वखरे ते नहीं कहांगा, ते उस तरह मन दे समझो भी जिवें दो, जिवें मनुख दा सज्जा ते खब्बा पासा हुंदा है, इसे तरह आपां जे गल कर लईए, जिहड़ा मन है इहदे भी अगों दो जिहड़े हिस्से ने, वो एक है सुचेत मन, दूसरा है अचेत मन। सुचेत जिस तरह इहदे मतलब अभी लफ्ज़ां तो पता लगदा सुचेत। तो सुचेत मन जिहड़ा है वो हर वेले साडे कोलों अपने काम कराउंदा है। आपां जिन्ने काम करदे हां सुचेत मन नाल करदे हां। पर सुचेत मन दे ये भी हो सकता है कि कई बारी सुचेत मन अवेसला भी हो जाता, भुल जाता। देखो कई बार असीं गलबात करते हैं ना, तो सानू अगले की गल विचों कुछ स्किप और हो जाती, असीं बाद च कहने हो मेरा मन किते होर सी। मतलब मन अवेसला भी हो जाता है, उरे परे भी चला जाता है, मन सौ भी जाता है कई बारी। पर जिहड़ा अचेत मन है वो कभी भी नहीं सौंदा। अचेत मन तो हर वेले बिल्कुल, इनू वैसे कईयां लिखारियां ने, कई स्कॉलर्स ने अचेत मन नूं पैसिव मन लिखिया, पैसिव माइंड। तो मैनूं कोई उहदे बारे इहदी पैसिव या एक्टिव की गल लगदी नहीं, मैनूं तो ज़्यादा एक्टिव लगदा है ये जिहड़ा अचेत मन है।
ਸੋ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚੇਤ ਮਨ, ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਚੇਤ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸ਼ਾਮੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅਚੇਤ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨਵਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਚੇਤ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਅਚੇਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ, ਖੱਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਖੰਡਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਸੋ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੋਰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਚੇਤ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਬੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਸਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਦੇਖੀਏ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਾੜ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਜੋ ਮਿਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਬਾੜ ਦੇ ਭਾਅ, ਨਾ ਹੀ ਕਬਾੜ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਾੜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਠੋਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਚੇਤ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਤੋ ਅਚੇਤ ਮਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਝੀ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਤਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ, ਕਿ ਇਹ ਅਚੇਤ ਨਰ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ।
ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰ ਤੇ ਰੁਕਣਾ, ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰੇ। ਐ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਕਈ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਚੇਤ ਪਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਰ ਅਚੇਤ, ਆ ਚੇਤ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਤੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਈ ਦੀ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਰੰਤੂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾਂਗਾ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਕਾਬ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ, ਪਲਾਕੀ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਵਾਕਰ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸ਼ਟਵਾਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰਕਾਬ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਲਾਕੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਵਾਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਰੁਕ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਟਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਮਨ ਹਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ, ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਨੇ ਸਭ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਸ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਮਰਪਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੀਬਾ ਮਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਨ ਵੇਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋੜ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਮਨ। ਇਹ ਜੋ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਤੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਸਣਾ ਰੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਛਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਲ ਆਦਿ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਮਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਬਈ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ
ਮਨ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਏ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਗ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਾਗ ਕੇ ਵੀ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਾਗ ਕੇ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਮਨ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਢਕੌਂਸਲੇ ਡੰਡ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਅੱਜ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਵੀ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਸਲਤਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਖਸਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਲਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਲਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ, ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਸੀ ਗਾਫਲ ਫਾਹੀ ਪੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ। ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਲਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਪਰੇ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੁੱਚਰ ਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੱਠਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਲਕਿ ਘੋਂਸਲੇ 'ਚ ਡਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਨਾ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਲੋਚਿਆ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਕਾਬੂ ਮਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਖੁੱਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਲੋਭ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਹ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੁਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਖਸਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ, ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਓ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਮ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਕੋਈ ਲੋਭ, ਕੋਈ ਝੂਠ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਮਨ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆਲਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਐ ਰੱਬਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲੱਗ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤਾਬ ਕਾਪੀ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਾਟ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਉਹਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਥੋੜੀ ਰੁੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਢੀਠ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਕਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਆਰਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਇੰਨੇ ਯੱਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੁਚਰਾਂ ਡੰਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਲਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਆਲਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਝੂਠ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਖਸਲਤਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਸਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਚੰਚਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਚਤਰ ਤੇ ਢੀਠ ਵੀ ਹੈ। ਢੀਠਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਵੀ ਹੈ, ਢੀਠ ਵੀ ਹੈ, ਚਤਰ ਬੜਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਢੀਠ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਚਤਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟਟੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਠੋਰਤਾ ਆਏਗੀ, ਕਠੋਰ ਤੇ ਆਈ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਨ ਚੰਚਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਮਨ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਧਿਆਨ ਤੇ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਣੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਬੜਾ ਚੰਚਲ। ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਚਲ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕੇ, ਬਿਠਾਵੇ, ਕਰਾਵੇ, ਲਾਡ ਕਰੇ, ਪਲੋਸੇ, ਫਿਰ ਟੱਪੂ ਟੱਪੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਖਿਨ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਕਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮਨ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਖਿਨ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖਿਨ ਤੇ ਪਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੰਥਿਆ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਥਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਫੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਫੀਕ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਹੈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਪਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ 100% ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5-7% ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਸਹਿਜ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨੁਕੇਲ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨੁਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੁਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਖਸਲਤ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਲ ਰਿਹਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਚਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਤਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਢੀਠ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਢੀਠ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਇਆ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਨ ਜਾਣੇ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਉਗਨ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ। ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖੂਹ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਸਰਤ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਡਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ 20-20, 30-30, 40-40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਹਟਾਉਣ 'ਚ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਆਇਆ। 20-20, 30-30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਮਨ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, 20-20, 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਿਆਂ ਵਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਸ ਤਿਲਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਤਿਲਕ ਦਾ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਡਿੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੰਗੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਅਰਬਪਤੀ ਖਰਬਪਤੀ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ, ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਕਰੇਗਾ, क्षमा करना, पापी जीरा लोभ करता है आज काल उठ जाएगा। रहाओ, लालच लागे जन्म गवाया, माया परम भुलाएगा, धन जोबन का गर्भ न कीजिए आज का ज्यों, क्षमा कर, धन जोबन का गर्भ न कीजिए कागज ज्यों गल जाएगा। गुरबाणी सानू इसे करके खबरदार करती है कि अपने मन के पिछे ना लगीए ते इस मन नू अपने मगर लाइए। देखो जिन्ना चਿਰ मन के मगर लगे ना, ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਲਾਲਚ ਲਾਗਾ ਜਾਏ, ਧੰਦਾ ਕੂੜੂ ਆਪਿਆ ਜੰਪਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੁਕ ਕੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਮਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਮਨ ਮਾੜੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਚਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਚੰਚਲ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਟੱਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਟੱਪਦਾ ਰਵੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈਏ, ਫਲਾਣੀ ਹੰਡਾ ਲਈਏ, ਫਲਾਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ,
फलानी चीज़ है कर लीए, वो कर लीए। फिर साडे कोलों ये कई तरह के धंधे करवाउंदा है, सानू इन्ना दाता नाल जोड़ दिंदा है कि दात प्यारी विसरिया दातारा, सानू रब भी भुला दिंदा है जिस वेले इस शरीर नाल जुड़दा है। पर यही मन जिस वेले किमा करना आत्मा नाल जुड़दा है तां फिर साडे एकदम अंदर जिहड़ा साडा साफ हो जांदा है, साडे चंगे चंगे ख्याल आने शुरू हो जाते, चलो जी सत्संग करिए, कोई फलाना काम करिए, किसी की मदद करिए, ऐ करिए, ओ फिर चंगे काम, फिर सानू ईमानदारी याद आ जाती है, सानू सच याद आ जाता है, सानू गुरबाणी याद आ जाती है जिस वेले मन आत्मा नाल जुड़। पर मुश्किल ये है जेकर टिक के बहंदा होवे ना ते आत्मा नाल जुड़ जाए ते जुड़िया ही रवे, जिन्हां दा जुड़िया ही रहिंदा वो ते ब्रह्म ज्ञान की अवस्था ते पहुंच जाते हैं। पर यह मन क्योंकि चंचल है, जुड़ता है तो फिर भटके उधर आ जाता। देखो साडे नाल वरतदा है, एक दिन असीं बड़ा सोहना कई बार बड़ा सोहने ख्याल करदे हां, बड़े अच्छियां गल्लां करदे हां, मन चंगे चंगे ख्याल आंदे ने, अचानक कोई ऐसा दृश्य देखदे हां ते मैं जिवें बेनती कीती, अचानक मन तिलक जांदा, कीती कराई सारी खूच पै जांदी। इहनूं गुरु नानक साहब जी ने इसे करके लिखा है कि कबू जीड़ा उब चढ़त है, कबू जाए प्याले। गुरु नानक साहब कहते हैं कि कबू जीड़ा उब चढ़त है, कबू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर ना रहता है, चारे कुंडा भाले। ये मन की खसलत है। ऊब चढ़ता मतलब उच्चा, कभी तो उच्चे सोच, यदि उच्ची सोच बन जाती है, कभी जाए प्याले, कभी यदि बड़ी घटिया नीच सोच बन जाती है। सो ऊच सोच ते नीच सोच, ये जड़ा मन है ना, इसे दौड़ विच लग्या रहिंदा ते यही कारण है कि साडे मन की भटकना खत्म नहीं। साडे मन की भटकना क्यों नहीं खत्म होंदी? क्योंकि जिन्ना चिर मन ने टिकना नहीं है उन्ना चिर भटकना नहीं खत्म होनी। साध संगत ਉਹਦਾ कोई होर इलाज नहीं है। चलो ਆਪਾਂ कुछ गल्लां मन बारे कीतियां ने ते ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਬੜਾ। ਆਹੋ ਇਸ ਮਨ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ मन कोई डर डरा नहीं सकता। कबीर साहब ने तो बड़ा सुंदर किया, कहते हैं मन ना डिगे तन काहे को डराए। जे मन ना डिगे तो तन तो कोई डिग नहीं सकता। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। तो जेकर मन ना डिगे तो तन भी नहीं डिगदा, तो जे मन डिगे ना तो साडी बिरती गुरु दे कमल वर्गे चरण जड़े ने भाव गुरु दे बचना विच जुड़ जाती है। जेकर साडा मन साथ दवे। लोड़ है मन नूं साथी बनाउण दी। अगे चल के आपां गल करांगे मन नूं साथी भी किवें बनाउणा। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि साडी कमजोरी या ताकत जिहड़ी मन दे वस है। तुसीं देखो एक सडोल पुरुष है, बड़ा लंबा उच्चा ਉਹਦਾ कद है, ठीक है जी, बड़ा जुस्सा चंगा है, चंगे डोले ने, चंगा मतलब नौजवान बहुत वधिया। अचानक उन्हें कोई खबर मिलती है, कोई इहो जी उन्हें शॉकिंग न्यूज़ मिलती है, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ? ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਘਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ। ਅਚਾਨਕ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਬੜੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਨ ਤਾਕਤਵਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਗਣੀ ਫੜਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਦਾ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। किथे बचित्र सिंह, किथे मस्त हाथी, उन्होंने दौड़ा दिता। क्यों? क्योंकि बचित्र सिंह नूं ये सी कि मेरे कलगीधर पातशाह दा मैनूं थापड़ा है, ये हाथी मेरा की कुछ कर सकता है। ते साध संगत जी, जेकर किते साडे मन च आवे कि कलगीधर पातशाह दा मेरे सिर ते हथ है, मेरी पिठ ते थापड़ा है, ते सानूं किहड़ी चीज़ डरा सकदी? बिल्कुल कोई चीज़ नहीं डरा सकदी। तो इस करके ये जिहड़ा मन है ये बड़ा, मैं जो बेनती की, बड़ा शक्तिशाली है। आओ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਕੋਲ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਏ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਉ ਹਰ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮਨ ਵੇਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਮਨ ਵੇਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਮਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤੇ ਆਪੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ। ਕਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ। ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਲੱਗਦੀ? ਲਓ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਨ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਬੋਲ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਪਰ ਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਟੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਬੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਬਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਲੋ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਛੋਲੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਪੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਟਸ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨੇ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਨ ਕਿੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ 4 ਤੋਲੇ ਦੀ ਟੂੰਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਕਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਮਨ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਪਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੋ ਦਿਲ ਆਵੇ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਜੋ ਦਿਲ ਆਵੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜੋ ਮੁੱਖੋਂ ਗਾਲ ਆਵੇ ਬਚਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ, ਆਤਮਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਸ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ। ਮਨ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਖਸਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਸਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਦਰ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੇਣੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਬੇਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਛੱਟ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੰਡਿਤ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਅਵਰ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਠਾਵੇਂ ਭਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦੀ ਜਾਣਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ। ਸੋ ਵਿਦਵਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਮਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਰਥਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪਿਕ ਲੰਬਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਖੇਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ 6 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕੌਣ? ਦੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਸੁਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਦਾ ਅੰਗਮਾਨ। ਕਿਹੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਵੇ, ਉਹ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਝੂਠ 'ਚ ਪਵੇ, ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਮਨ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਇੱਕ ਟੁੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੁੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਤਲਾਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਖਿੱਚੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੱਚੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਿੜਕਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲਈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮਨ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ, ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਜ ਕੱਲ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਹੋਰ ਖਸਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚੇਗਾ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਵਿਹਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਮਝੋ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਚੱਲ ਮਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਚਲਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਚਲਾਓ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੋਤਾ ਆਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਖੋਤਾ। ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਖਸਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਨਾ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜਬਾੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖੋਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਟੁਕੂ ਟੁਕੂ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਛਲੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਜਬਾੜਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੱਸੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਖੜ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਖੜ। ਉਹ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਾਂ ਟੁਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦੇ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਮਣ ਦੋ ਮਣ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਭਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੈਖੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਲੱਤੀ ਮਾਰਨੀ, ਲੱਦਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਖੋਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਲੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾੜੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਮ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਖੋਤਾ ਜੇ, ਖੋਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾਂ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਰ ਕਾ ਪੈਕਰ ਤੋ ਛੁਟੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗਾ ਪੈਖੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਦੀ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਹੈ ਸੁਰਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਟਿਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਕਰਤ ਤੇ ਸੁਕਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਐਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਖੇਡ, ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੂਗੇ ਨਿਤ ਪੇੜ। ਲੇਲਾ ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਭੇਡ ਹੈਗੀ ਸੁਰਤੀ। ਮਨ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੁੜਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਪਾਠ 'ਚ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਐਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ 'ਚ ਬਜਾਏ ਪਾਠ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਰਵੇ। ਜੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਲੁਤਫ ਲਓ, ਆਨੰਦ ਲਓ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਲੁਤਫ ਇਸ ਜੂਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਲੁਤਫ ਲਓ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਝੁਰਨ ਲਈ, ਕੁੜਨ ਲਈ, ਸੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਆਈਏ। ਤੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ, ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਮਾੜੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਗੜਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਨ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ। ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਛਾਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਦਿਓ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ, ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੰਗੀਤ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰੋ, ਮਾੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ 2-4 ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਗਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਆਓ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੀ ਸੀ ਮਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ, ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰਕ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਈਏ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਖਾਈਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਖੌਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਅਡਲਟਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇ, ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਰੇ ਪਰੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਜੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਮਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ। ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਬਾਸਰ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤੋ ਕਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ।
ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਖ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਖਿਆਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋਏਗਾ। तो इस करके अश्लील चीज़ां ना सुनीए, ना अश्लील दृश्य देखिए, सानू बड़ा ध्यान धरना पैना, क्योंकि महाराज ने जो सानू जिहड़ियां चीज़ां दित्तियां ने ना, आनंद साहब खबरदार किया कि रोज़ मेरा सिख पढ़े, ये नेत्रो मेरेओ हर तुम्हें जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया, ये विस संसार तुम देखते, ये हर का रूप है, अरूप नदरी है। सो अखां नाल असी वाहिगुरू जी दे दर्शन हर एक च करने। देखो ईवन साढ़े ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਗੀ संबंध ने ते संसारक संबंधां च कोई मेरा पुत्र है, कोई भरा है, कोई पिता है, कोई पत्नी है, परंतु ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ अध्यात्मक संबंध ने ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। तो इस करके ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ मैं कल बेनती कर रहा सा कि इन्हां इंद्रियां राही मन नूं फीडबैक मिलदी है, ते इस करके मन जिहड़ा रोगी हो जाता है। मन की खुराक का जिहड़ा वो ख्याल रखना चाहिए। बाकी है कि हर वेले वाहिगुरू जे जिवें कल आया सी कि मन नूं हर वेले वेला ना बैण दी, उहनूं हर वेले रब नाल वाहिगुरू जी नाल जोड़ी रखो। तो एक जिहड़ा आम असी श्लोक पढ़दे हां कि नामा कहत लोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਵਿਸਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰਦਾ। ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਏ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੇਰ। ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠਣਾ, ਨਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ। और दूसरा जिहड़ा पॉइंट है साध संगत जी, वो हैगा कि जेकर साडा मन साफ होएगा, जिवें हुणे आपां गल कर रहे हैं भी इहनूं चंगे ख्याल जाणगे ते मन निर्मल हो जाएगा, माड़े जाणगे ते मन भी साडा पोल्यूटेड हो जाएगा। चंगे ख्याल जान, मन निर्मल हो जाए, बिल्कुल निर्मल हो जाए कि माड़ी गल अंदर जावे ना, वो मनुख ते रब रूप हो जाता है। और कबीर साहब कहंदे ने कि जेकर मन निर्मल हो जाए, तो कबीर साहब जी का श्लोक असीं बड़ी बारी सुनिया कि कबीर मन निर्मल पिया जैसे गंगा नीर, कहंदे गंगा दे पानी की तरह पवित्र हो गया। हिंदू मत विच गंगा नूं एक पवित्र देवी के तौर पर मनिया जाता है, और गंगा जल जिहड़ा है उहदी बड़ी पवित्रता मनी जाती है। तो खैर उन्हां दे मतलब भी इष्ट मुताबक है कि वह गंगा जली दे नाल इशनान करना या कई धार्मिक रस्मां वरतना। पर एक गल जिहड़ी क्योंकि वरतिया इस करके जाता है इस गंगा नीर नूं, जिहदा मतलब है कि पवित्रता, गंगा की पवित्रता मनी गई है। तो कबीर साहब ने वो उदाहरण दे के कि मन की पवित्रता किहो जी चाहिदी है, जिस तरह हिंदू मत विच गंगा की पवित्रता मनी जाती, एडा मन साडा पवित्र होए। कबीर मन निर्मल पिया, पवित्र किवें हो सकदा है? निर्मल, निर्मल, जिहदे च मल कोई नहीं। सो अपने मन में कोई मल ना जान दईए, ना बचना करके, ना कर्मा करके, ना ख्यालों कर। मन में माड़ा ख्याल भी ना आवे। एक तो है ना साडे जिहड़े बाहरी इंद्रे ने वो अंदर फीडबैक देंदे ने, साडा मन अपने आप भी सोचदा है। तो इस करके सानू चंगी संगत चाहिदी है, चाहे वो मनुखां दी होवे संगत, ते चाहे वो किताबां दी होवे संगत। क्योंकि चंगी संगत जिहड़ी है ना, जिहो जी संगत होंदी है, मनुख दे मन की रंगत उहो जी हो जाती। तो इस करके कबीर साहब कहते कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कहते मेरा मन इन्ना पवित्र हो गया कि तुसीं देखना कि वो मनुख की आत्मक अवस्था कितनी उच्ची हो जाती है, असीं सोच ही नहीं सकते। पर कबीर साहब ने क्योंकि महसूस की है
ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਿੱਧਕੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਔਖਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਹਾਏ ਰਹਿ ਕੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੋ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧ ਐਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਬੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਅਵੈੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇਗਾ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਪਰਮਾਤਮਕ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ। ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ, ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਪੰਥੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਾਜ, ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਕਰ ਦਿਸ ਹੋਲ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਰੁਕਾਵਟ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਲ ਆਏਗੀ, ਭੈੜੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਨ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈੜਾ ਚਿਤਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਵਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਕਿਸੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉੜੇ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ, ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਟਾ ਭਸਮ ਲੇਪਨ ਕੀਆ ਕਹਾਂ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਬਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਟਾ ਭਸਮ ਲੇਪਨ ਕੀਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਟਾਂ ਵਧਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਸਮ ਲਾਉਣੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਬੜੀ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਡੀ ਚੜ ਗਏ। ਜਟਾ ਭਸਮ ਲੇਪਨ ਕੀਆ ਕਹਾਂ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਬਾਸ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਟਾਂ ਵਧਾਣੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈੜੇ ਫੁਰਨੇ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਊਲ ਜਲੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾ ਬਹਿ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਰੱਬ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੰਟਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਕਾਇਤ ਤੇ ਚੋਰ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕੂ ਡਕੈਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨ ਵੀ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਭਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
मैं कल बेनती की सी कि साडे जीवन का रिमोट कंट्रोल है ही मन कोल। तो जिहो जिहा साडा जीवन हो गया होएगा उहो जिहा सानूं असीं बन जाना। मनीत कौर बच्ची ने बड़ी सुंदर तो लिखी है कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणत नानक तारे सो। देखो असीं हमेशा दूजियां दीयां गलतियां कढदे, जेकर मेरा मन साफ होएगा मैनूं किसी च गलती दिसेगी नहीं। जेकर मैं दूजे च गलती दिसदी है तो मेरे मन च कोई कमजोरी। हाँ इहदे च एक ख्याल रखने की लोड़ है बई दूजे की गलती इस करके ना कढीए कि मेरे मन च हुमे आ जाए, दूजे की गलती इस करके ना कढीए मैं समझा भी वो मेरे तो छोटा है, वो मेरे तो घटिया इस करके ना कढा। हाँ जे मैं गल हुण कर रहा मेरे मूँह कोई गलत गल निकल गई है या मैनू कोई विचार ठीक नहीं है, वो तुसीं करैक्ट कर दिओ तो ये गल ये माड़ी नहीं गई। गुरु नानक साहब ने इस तो नहीं रोकिया, सानू इस करके रोकिया कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। भी अपने आप नूं जिस वेले असीं चंगा समझांगे ना साडे च हंकार आ जाएगा। तो इस करके हमेशा दूजिआं नूं चंगा समझीए। ये सारा कुछ असीं आपां देख रहे हैं, ये सारी क्रिया जिहड़ी वो मन की क्रिया होर कुछ भी नहीं। तो इस करके गुरु पातशाह जी इन्हां योगियां ने भी कह रहे हैं कि मन जीते जग जीतिया तां ते विख्या ते होए उदास। भले हो जिस वेले तुहाडे मन चों विख्या निकल गई, माड़े ख्याल निकल गए, तो फिर तुसीं मन नूं जित लिया, फिर तुसीं रब नूं भी पा लिया। तुहानूं किते हुण इत्थे पहाड़ां विच रुलण दी लोड़ नहीं। बेशक अपने तुसीं घरां जाके अपने गृहस्थ दी संभाल करो। देखो इस तरह कि मैनूं लगदा भी गुरु साहब ने जरूर सिद्धां नूं पुछिया होना भी तुसीं घर ते छड्ड दित्ता, घर बार ते तुसीं छड्ड दित्ता, क्या तुहाडे मन विच अजे भी वो ख्याल आंदा कि नहीं आंदा? ते सिद्धा ने जरूर दिता होएगा जवाब, हाँ बाबा सानू घर दा ख्याल ते आउंदा है। इहो जिहियां होर भी कई तुकां ने गुरबाणी विच जिथे महाराज ने सानू कहा कि अपना घर छड्ड के पराए ते नज़र रखनी। ये तो कहना मैं त्याग कर दिता, जिवें कोई त्यागी है वो कहना मैं जी घर का त्याग करता जी, मैं पैसे का त्याग करता जी, पर लालच का त्याग तो नहीं होया ना, मन की वासना का त्याग तो नहीं होया ना, त्यागी कित्थों हो गया। सो गुरु साहब जी जिहड़े योगियां नूं इहो जी उपदेश दे रहे ने, यह जिहड़ा इस तुक विच आपां आया। तो इसलिए सतगुरु जी कृपा करन अपने मन नूं असीं काबू रखीए ते मन नूं इन्नियां उचाइयां ते लै जाइए कि जिन्ना उच्चा वाहिगुरू। ये ठीक है कि वाहिगुरू को बन नहीं सकता, पर जिस वेले असीं वाहिगुरू के उपदेशां ते चलांगे साडा मन वाहिगुरू वर्गा हो जाएगा। फिर जैसा हर ही होए, कबीर साहब का शब्द है कि कबीर रोड़ा होए बाटका तज मन का भवान। ਉਹਦੇ ਚ कबीर साहब जी ने ये 5 उदाहरण दे के किया कि रस्ते का पत्थर बन जा, वो कहते नहीं, ये तो मुसाफिर नूं ठोडा लग सकता, पंथी को दुख दे। तो वो कहते फिर उस तो बाद अगला कहते भी नहीं, पत्थर नहीं मिट्टी वर्गा होना चाहिए। फिर आ गया नहीं, मिट्टी भी उड़ के जिहड़ी है दूजियां दे कपड़ियां ते लगदी है, फेस ते लगदी है, ये भी ठीक नहीं। फिर उस तो बाद कहते तू पत्थर भी नहीं, पानी भी नहीं, क्षमा करना, मिट्टी भी नहीं, फिर तू पानी वर्गा बन जा। जिस वेले पानी की गल आ जाती है तो कहते नहीं, पानी च बथेरे जी जंत ने ते उन्हां नूं तू खराब करेगा, पानी वर्गा भी नहीं। अखीर ते जाके एंड ते कहते हैं कि जैसा हर ही हो, जिहो जिहा हर है वाहिगुरू है, भाव जो क्वालिटी वाहिगुरू विच ने वो क्वालिटीज असीं अपने अंदर पैदा करनियां ने। ਉਹਦਾ होर कोई तरीका नहीं गा, कोई तरीका नहीं कि असीं कोई जाप कर लीए, तप कर लीए, दान कर लीए, पुण्य कर लीए, वो चीज़ां चंगियां होणगियां परंतु सानू उस लैवल ते नहीं लिआंदियां। वाहिगुरू दे लैवल ते केवल सानू मन लिया सकदा, वो भी जिहड़ा साडा मन है जिस वेले पूर्ण तौर ते काबू च आएगा, असीं मन नूं कंट्रोल कीता दा होएगा, मन बिल्कुल साफ होएगा। तो फिर कबीर साहब जी का वो श्लोक दोबारा पढ़ लेने, कबीर मन निर्बल पिया जैसे गंगा नीर पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। तो सतगुरु जी कृपा करन साडी भी जिहड़ी रहनी बहनी है केवल यह बाणी सुनन तक ना रह जाए। यह हुण सैशन बड़ा वधिया सतगुरु ने सानू दिता, रोज़ आपां नूं नितनेम दे नाल ये बाणी जिहड़ी है सानू सुनन नूं मिल रही है। फायदा तां होएगा जे सचमुच यह हुण जिवें तकरीबन 2-2.5 महीने तो हो ही गए ने सानू करदे, ते हुण असीं अपने आप नूं एक वारी देखीए कि कित्थों शुरू होए सां ते हुण कित्थे खड़े। जे ते कुछ फर्क पै गया, अगे नाल मन निर्मल हो गया, थोड़ा मन का कपड़ा साफ होया, फिर तो गल बनेगी। पर जेकर उत्थे ही खड़े हैं तो फिर समा बर्बाद करने का बहुता लाभ नहीं है। सतगुरु जी अगे अरदास करी, सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करो
ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੋਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।